பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. அம்பாள் அழகு அன்புகளின் முழுமை. அம்பாள் எப்படிப்பட்டவள்? அவள் அழகே உருவானவள் என்பது போல அன்பே உருவானவளும் அன்பே அழகாக ஆகி உருவானவள். எந்த பக்ஷணமானாலும் அதற்கு தித்திப்பை தருவது சர்க்கரை என்கிற மாதிரி நாம் எங்கெங்கே எந்தெந்த அழகை கண்டாலும் அதையெல்லாம் அழகாக்கும் தாய்ச்சரக்கு அவள்தான். பிரம்மசக்தியான அவளுடைய பூர்ண அழகின் துளி துளிதான் மற்ற அழகுகளிலெல்லாம் தெரித்திருக்கிறது. இப்படியே நாம் பார்க்கிற அத்தனை அன்புகளுக்கும் மூலமாயிருப்பதும் அவள்தான். அவளுடைய அருள் உள்ளமேதான் அழகு வெள்ளமான ரூபமாக ஆகியிருக்கிறது. அன்பு என்பது ரூபமில்லாத தத்துவம். நாம் பார்க்கிற லோகத்திலே அன்போடு இருப்பது வெளிரூபத்தில் அழகில்லாமலும் இருக்கிறது. அன்பு இல்லாமல் இருப்பது வெளிரூபத்தில் அழகாகவும் இருக்கிறது. ஆனாலும் அன்பு வந்துவிட்டால் எந்த ரூபத்திலும் அது அவயவ லட்சணத்தை மீறி ஒரு சௌந்தர்ய சோபையை கொடுத்து விடுகிறது. அதாவது அரூபமான அன்பு எப்படியோ ரூபத்திலேயே பிரதிபலித்து விடுகிறது. இப்படி ரூபத்தில் பிரதிபலிக்க மட்டும் செய்யாமல் அன்பே ரூபமாக அன்பே அவயவங்களாக ஆனதுதான் அம்பாள். அரூப அன்பே அவளுடைய ஸ்வரூப சௌந்தர்யமாயிருக்கிறது. அவளிடம் அன்பின் முழுமை அழகின் முழுமையாக ரூபம் கொண்டிருக்கிறது. அரூபமாக இருக்கிற தன்னை குழந்தைகள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே என்பதற்காகத்தானே பரபிரம்ம சக்தியானது அம்பாள் என்ற ரூபமே எடுத்துக்கொண்டிருப்பது. இப்படி அன்பு எண்ணத்தின் மேலேயே எடுத்துக்கொண்டதால் அந்த ரூபமே பிரேமஸ்வரூபம் தானே. பார்ப்பதற்கு பரமசௌந்தர்யமான ரூபமாக இருந்தால்தான் பாமர ஜனங்களிலிருந்து கொஞ்சம் கூட பக்குவமில்லாதவர்களிலிருந்து எல்லாரும் இந்த லோகத்தின் சின்ன அழகுகளை விட்டு தன்னிடம் திரும்புவார்கள் என்பதால் தான் அவள் பரம லாவண்யமான சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டாள். அவளுடைய காருண்யத்தினாலேயே உண்டான லாவண்யம் அது. காருண்யத்தின் லாவண்யமே அம்பாளுடைய சரீரம். மனுஷர்கள் விஷயத்தில் உள்ளன்பும் வெளியங்க லட்சணமும் சம்பந்தப்படாத மாதிரி இல்லாமல் உள்ளன்பே வெளி அவயவ அழகாக ஆன உருவம்தான் அம்பிகை. குறிப்பாக ஸ்ரீவித்யா அதிதேவதையான திரிபுர சுந்தரியாயிருக்கும் அம்பாளின் ரூபம். திரிலோகத்திலும் அவள்தான் மகா அழகு என்பதால் தான் திரிபுர சுந்தரி என்று பெயர். அதற்கு வேறே தத்துவார்த்தங்களும் உண்டு. அது இருக்கட்டும். அழகும் அன்பும் ஒன்றுதான் என்பதை பல வார்த்தைகள் காட்டுகின்றன. சு என்கிற அடைச்சொல்லுக்கு நல்லது அழகானது என்று 2 அர்த்தமும் இருக்கிறது. சுகுணம் என்றால் நல்ல குணம், சுரூபம் என்றால் அழகான ரூபம். நல்லது நல்லது என்றால் எது நல்லது? அன்புதான் மிகவும் நல்லது. அன்பே சிவம் என்கிறோம். சிவம் என்றாலும் சுபம் என்றாலும் ஒன்றுதான்.
சுபம் என்றால் நன்மை. நல்லதுகளில் உயர்ந்த நன்மை எது? அன்புதானே. ஆகையால் சுபம் என்றால் அன்பு. சுபத்தில் இருந்துதான் சோபை என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது. சுபசோபனம் என்று சேர்த்து சொல்வது வழக்கம். சோபை என்றால் அழகு. சுபத்திலிருந்து சோபை என்கிற போது அன்பிலிருந்தே அழகு வருகிறது என்றாகிவிடுகிறது. சுப நிகழ்ச்சிகளில் கல்யாணம் என்பதை முக்கியமாக சொல்கிறோம். சுப முகூர்த்த பத்திரிகை என்று இன்விடேஷனில் போடுகிறோம். கல்யாணம் என்ற வார்த்தைக்கு உள்ள அநேக அர்த்தங்களில் ஒன்று நல்லது, அதாவது அன்பு. இன்னொன்று அழகு. சிவம் சுந்தரம் என்று சொல்வது இப்படித்தான் ஏற்பட்டது. சிவத்துக்கே சுந்தரேஸ்வரன் என்றும் பேரிருக்கிறது. உள்ளத்தின் அன்பே உருவத்தில் சுந்தரமாகி ஏற்பட்ட மூர்த்தி. அம்பாள் இப்படி அன்பே அழகானவளானதால் தான் அவளுடைய அழகு வெள்ளத்தில் ஊறி இருப்பதே அன்பு வெள்ளத்தில் கரைவதாகவும் ஆகிறது. அது அப்படியே அவளுடைய உள்நிலையான அத்வைத்தத்துக்கு, ஆத்மானந்தத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய்விடுகிறது. அன்புக்கு வேறையாக அழகு இருந்தால் அது தற்காலிக ஆனந்தத்தோடு முடிகிறது. அன்பே அழகாகிவிட்டால் பராசக்தியின் அன்பு அல்லது அருளை விட சாஸ்வத பேரானந்தமான மோட்சத்துக்கு என்ன உபாயம் இருக்கிறது? இந்த அன்பையே நாம் அழகாக அனுபவிப்பதால் தான் அது மோட்சோபாயமாகிறது. அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே திருமந்திரம் என்றபடி இந்த அன்பில் நன்றாக உருகி கரைந்த பின் அதுவாகவே அவளாகவே அத்வைத்தமாகிவிடலாம். பவானித்வம் ஸ்லோகம் 22, சரஸ்வத்யா லக்ஷ்மியா ஸ்லோகம் 29 ஆகிய ஸ்லோகங்களில் இந்த அகண்ட பரிபூர்ண நிலையைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது. ஆகையால் அழகு வழியாக மோட்சமே பெறலாம் என்பது அதிசயோக்தியே இல்லை. சாக்ஷாத் அம்பாள் எப்படி இருப்பாள் என்பதை நாம் எப்படி ரூபப்படுத்தி பார்ப்பது? பச்சையாயிருப்பாளா, சிவப்பாயிருப்பாளா, கருப்பாயிருப்பாளா? இந்த எல்லா கலரிலும் தான் அவளுக்கு ரூபபேதங்கள் சொல்லி இருக்கிறது. பிரம்மாவுக்கு 4 தலை, சிவனுக்கு 5 தலை, சுப்பிரமணியருக்கு 6 தலை என்கிற மாதிரி அவளுக்கு எத்தனை தலை என்று வைத்துக் கொள்வது? விஸ்வரூபத்தில் விராட் ரூபத்தில் 1000 தலை, சகஸ்ர சீர்ஷம் என்று வேதம் சொல்கிறதென்றால் அந்த மாதிரி கணக்கு போட்டு கண்ணுக்கு கொள்கிற விதத்தில் நினைக்கவே முடியவில்லையே. 2 கை மீனாட்சியில் இருந்து 18 கை மகிஷாசுரமர்தினி வரை அவளுக்கு பல ரூபம் அந்தந்த ரிஷிகள் கண்ட விதத்தில் சொல்லி இருப்பதால் எத்தனை கை என்று கல்பித்து பார்ப்பது? சடைவிரிகோலமாக இருக்கிறாள், அழகாக கிரீடம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள், சர்வாபரண பூஷிதையாக இருக்கிறாள், துணியே கட்டிக்கொள்ளாமல் இரத்தத்தை பூசிக்கொண்டு கபால மாலையோடு திரிகிறாள் என்றெல்லாம் வித்தியாசமாக சொன்னால் எப்படி அவள் ரூபத்தை பாவிப்பது? இப்படி கேட்டால் எந்த ரூபமானாலும் அன்புதான் அப்பா, அன்புதான் அப்பா முக்கியம். அதனால் பரம அன்புருவாக கல்பித்துப்பார். பரம அன்பு என்றால் எப்படி இருக்கும் தெரியலையே. எங்கேயாவது ஒரு நல்ல ஆத்மா ஒரு பிரதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பார்க்காமல் மனசார அன்னதானம் பண்ணினால் அங்கே போய் நின்று அவன் முகத்தை பார். தானம் வாங்கிக் கொள்கிறவர்களை விட போடுகிற அவனுக்கு எத்தனை ஆனந்தம் உண்டாகிறது பார். அதை பார்த்தால் உன் மனசு கூட கொஞ்சம் உருகுகிறதல்லவா? இப்படி 1 வேளை 2 வேளை 100 பேருக்கு 1000 பேருக்கு போடுகிறவன் முகத்தில் இத்தனை அன்பும் ஆனந்தமும் இருக்கிறதென்றால் லோகத்தில் உள்ள கோடானு கோடி ஜீவன்களுக்கும் மகா பாவங்களை செய்கிற, காரியத்தில் செய்யாவிட்டாலும் மனசினாலாவது நினைக்கிற நம் அத்தனை பேருக்கும் கல்பகோட்டி காலமாக வேளா வேளை சோறு போடுகிறவளின் அன்பும் ஆனந்தமும் எப்படி இருக்கும் என்று மல்டிப்ளை பண்ணி பெருக்கி பார்த்துக்கொள். அதுதான் அப்பா அம்பாள் ரூபம். காருண்யம் தானப்பா லாவண்யம்.
பாக்கி சரீர அழகு ஒரு அழகல்ல. கொஞ்சம் கோபம் வரட்டும், அழுகை வரட்டும், அப்போது கண்ணாடியில் நம் மூஞ்சி தட்டுப்பட்டால் நமக்கே பார்க்க பிடிக்கவில்லை. துளி ஜுவரம் வந்தால் சரீர அழகு போய்விடுகிறது. கோபம், அழுகை, நோய் நொடி எதுவும் இல்லாமல் அன்பே உருவாகி இருக்கிற அம்பாளுடைய சரீரம் ஒன்றுதான் நிஜ அழகு. ஆனதால் நம் கல்பனையில் அன்பை எத்தனை உத்கிருஷ்டமாக உயர்வாக உருவமாக்கி பார்க்க முடிகிறதோ அப்படி பாரப்பா, அதுதான் அம்பாள் ரூபம் என்று வைத்துக்கொள். சாந்தமாக இருக்கிற பிரம்மத்தின் அத்தனை சக்தியும் தான் அம்பாள் என்று சொல்லிவிட்டு அதை அன்பு என்று மட்டும் ஏன் விசேஷித்து சொல்ல வேண்டும்? லோகத்தில் கஷ்டம், துவேஷம், பயம் எல்லாம் இருக்கிறதென்றால் இதெல்லாமும் பரமாத்ம சக்தியிலிருந்து வருவதுதானே. பின்னே அதை அவளை அன்பாக மட்டும் எப்படி சொல்வது? அது சரி. ஆனால் லோகத்தில் தாயன்பு, சகோதர பாசம், சிநேகிதர்களின் மைத்ரி, நட்பு, புருஷன் பெண்டாட்டியின் பிரேமை, அடியார்களின் பக்தி, மகான்களின் கருணை என்று பல ரூபங்களில் அன்பும் இருக்கோ இல்லையோ, இது எல்லாமும் பராசக்தியிடமிருந்து அவளுடைய அன்பிலிருந்து வந்ததுதானே. அதனால் இப்படி தியானம் பண்ணு. எல்லாமாக, கோபமாக, பயமாக கூட அவள் இருந்தாலும் உனக்கு அப்படியெல்லாம் பாவனை பண்ணினால் மனசுக்கு சாந்தி சௌக்கியங்கள் ஏற்படவில்லையே. இப்படி அன்புருவாக பாவித்தால் தானே உன் மனசுக்கு ஹிதமாக, பிரியமாக, சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அதனால் உன் லிமிட்டேஷனால் உனக்கு ஏற்க லிமிட் இல்லாத பராசக்தியை அன்பு என்று லிமிட் பண்ணு. ஆனால் அந்த அன்பு லிமிட் இல்லாதது, எல்லை இல்லாதது என்று தியானம் பண்ணு. கோமுகியில் இருந்து கங்கா சாகரம் வரை அவ்வளவு தூரமும் கங்கை கங்கைதான். ஆனால் அது ஹிமோத்கிரியில், மேட்டில், பள்ளத்தில் ஹா ஹூ என்று விழுகிற இடங்களில் உன்னால் ஸ்நானம் பண்ண முடியுமா? சமநிலமாக அது பாய்கிற இடங்களில் கூட, ரொம்ப ஆழமில்லாத இடத்தில், சுழல் இல்லாத இடத்தில், முதலை இல்லாத இடமாக பார்த்துத்தானே ஸ்நானம் பண்ணுகிறாய். எல்லாம் கங்கையானாலும் உன்னால் அதை எங்கே சௌக்கியமாய் அனுபவிக்க முடிகிறதோ அங்கேதானே இறங்குகிறாய். அந்த மாதிரி பராசக்தி நல்லது கெட்டது எல்லா குணங்களும் என்றாலும் உனக்கு சௌக்கியமாக ஆராதிக்க வேண்டுமானால் அவளை ரொம்ப நல்லவள், அன்பானவள் என்றே தியானம் பண்ணு. பெரியோர்கள் எல்லாம் இதனால்தான் அவளை முக்கியமாக பரமாத்மாவின் கிருபாசக்தி என்றே வைத்திருக்கிறார்கள். பரமாத்மா, பராசக்தி என்கிற சர்வலோக ராஜா ராணிகளை தாய் தந்தையாக சிவன், அம்பாள் என்றும் விஷ்ணு, லக்ஷ்மி என்றும் வழிபடும் போது சித்தாந்த சைவத்தில் அம்பாளை முக்கியமாக சிவத்தின் அருளாற்றல், அருளது சக்தியாகும் அரண் தனக்கு என்றே சொல்லி இருக்கிறது. வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்களிலும் மகாவிஷ்ணுவை கருணை பண்ணும்படியாக தூண்டிவிடும் புருஷகாரம் லக்ஷ்மியே என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் என்பதாக ஸ்ரீயான லக்ஷ்மியின் கருணையை முதலில் வைத்தே மதத்துக்கு பேர் கொடுத்திருக்கிறார்கள். பராசக்தியின் அநேக குணங்களில் ஒன்றுதான் அன்பு என்பது கூட சரியில்லை. அதுதான் பிரதானமான குணம். இந்த அன்பை கருப்பு வெல்வெட்டில் வைத்த வைரம் மாதிரி பளிச்சென்று எடுத்து காட்டுவதற்கேதான் மற்ற குணங்களை கொண்டிருக்கிறாள். ஆகையால் தான் கோர ரூபங்களில் வந்தாலும் அன்பு வெள்ளமாக, அழகு வெள்ளமாக இருக்கிறாள். இல்லாவிட்டால் பெங்காலிலும் மலையாளத்திலும் இப்படி சகல ஜனங்களும் காளி போன்ற ரூபங்களை மா மா பகவதி என்று பக்தி பண்ணி கொண்டிருப்பார்களா? அப்படிப்பட்டவள் சௌந்தரிய ரூபத்திலேயே வந்துவிட்டால் கேட்பானேன்? நம்முடைய காமக்ரோதாதி அழுக்குகள், அழுகை, பயம், எல்லா பயங்களிலும் பெரிய சம்சார பயம் ஆகியவற்றை அடித்துக் கொண்டு போய்விடும் சௌந்தர்ய வெள்ளமாக அம்பிகை இருக்கிறாள்.
அந்த அழகே நமக்கு சகல சௌபாகியங்களையும் அளித்து விடுகிறது. பசும் என்பதில் பகம் என்பதிலிருந்து பாக்கியம் வந்திருக்கிறது. பகம் என்றால் சிறப்பானது, எக்ஸலன்ஸ் என்ற அர்த்தம். எல்லா பகங்களும் எவரிடம் நிறைந்திருக்கிறதோ அவரே பகவான். பெண்பாலானால் பகவதி. பாக்கியத்தை மேலும் மங்களமாக தெரிவிப்பதற்காக சௌபாகியம் என்பது. சு என்றால் நல்லது, சூவிலிருந்து வருவது சௌ, சுகம், சௌக்கியம் என்கிறோம் அல்லவா? சௌபாகியங்கள் யாவும் சௌந்தர்ய ரூபத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிற மூர்த்தியே திரிபுர சுந்தரியான அம்பாள். ஆகையினால் அவளுடைய ஸ்வரூபத்தை ஸ்மரிப்பதாலேயே சகல சௌபாகியங்களும் க்ஷேமங்களும் நமக்கு கிடைத்துவிடும். தனோது க்ஷேமம் நகா தவ வதன சௌந்தர்ய லகரி என்றே ஆச்சாரியார் சொல்கிறார். ஸ்லோகம் 44. உன் முகத்திலிருந்து பொங்கி வழியும் அழகு வெள்ளம் எங்களுக்கு க்ஷேமங்களை உண்டாக்கட்டும் அம்மா என்கிறார். க்ஷேமங்களை உண்டாக்குவது என்பதால் அவளுடைய சௌந்தர்யமே சௌபாகியப்பிரதம், நற்பேறுகளை நல்கவல்லது என்று தெரிகிறது. க்ஷேமங்களை எங்களுக்கு உண்டாக்கட்டும் என்கிறார். நஹா என்றால் எங்களுக்கு. ஆச்சாரியாள் தனக்கு மட்டும் க்ஷேமத்தை கேட்கவில்லை, நம் எல்லோருக்கும் கேட்கிறார். எல்லோருக்கும் தரிசனம் பண்ண முடியாதவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை என்பது போல க்ஷேமம் உண்டாகட்டும் என்று சர்வபூத தயையினால் பிரார்த்திக்கிறார். காயத்ரி மந்திரத்திலேயே இப்படித்தான் எல்லாருக்கும் புத்தி நல்லதில் தூண்டிவிடப்பட வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை வருகிறது. குயுக்திக்காரன் ஒருத்தன் இருந்தானாம். எல்லோருக்குமாக சேர்த்துத்தானே பிரார்த்தனை இருக்கிறது. அதனால் எவனாவது ஒருத்தன் காயத்ரி பண்ணிவிட்டால் போதுமே, நான் ஏன் பண்ணணும் என்றானாம். அது சரியில்லை. சிரித்து அந்த எவனோ ஒருத்தன் இன்னொருத்தனாக இருக்கட்டுமே என்று அத்தனை பேருமே நினைத்து விட்டால் எல்லோருக்கும் என்று ஏன் சொல்லி இருக்கிறது என்றால், காயத்ரி ஜபிக்க அதிகாரமில்லாத பல பேர் இருக்கிறார்கள். ஸ்திரீகள், குழந்தைகள், ரொம்பவும் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பவர்கள், பிணத்தீட்டில் இருப்பவர்கள் காயத்ரி பண்ணுவதற்கில்லை. இப்படிப்பட்டவர்களை உத்தேசித்துத்தான் எங்களுடைய புத்தியை என்று இருப்பது. அதிகாரமிருந்தும் வேறே எந்த விதமான தவிர்க்க முடியாத தடையும் இல்லாத போது நகா என்றிருப்பதை காட்டி யுக்தி பண்ணி ஜபிக்காமல் இருந்தால் சுவாமியும் அதற்கு மேலே யுக்தி பண்ணி நகி அனுக்கிரகம் இல்லை என்று இருந்து விடுவார். எங்களுக்கு, அதாவது சமஸ்த ஜனங்களுக்கும் உன் வதன சௌந்தர்யம் க்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணட்டும் என்று அம்பாளிடம் ஆச்சாரியாள் வேண்டிக் கொண்டதை சொன்னேன். கண்ணுக்கு நன்றாக இருப்பதே க்ஷேமகரமாயும் இருக்கிறதென்றால் அழகும் அருளும் ஒன்றாயிருக்கிறதென்று தெரிகிறது. ஜனங்களுக்கெல்லாம் க்ஷேமம் உண்டாக்கணும் என்ற அம்பாளின் கருணை ஹிருதயமே சௌந்தர்ய லகரியான ரூபமாகி இருக்கிறது. அருள் உள்ளமே அழகு வெள்ளமாயிருக்கிறது என்று நிச்சயமாகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சங்கரம் சங்கராச்சார்யம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் அஸ்மதாச்சார்யவர்யம் ச நமாமி பவ தாரகம்.
ஆலடியில் அமர்ந்த பிரான் அவனியிலே வந்தது போல் காலடியில் பிறந்த மகான் கனிவுடனே மீண்டது போல் மாலடியில் மனம் பதித்த மாமுனிவர் காஞ்சி மகான் காலடிகள் வீழ்வோமே காலமெல்லாம் பணிவோமே. எப்போதும் காலமெல்லாம் அவருடைய பாதங்களை விழுந்து நம்ம பணிவோம் அப்படிங்கறது ஒரு கொள்கையா வச்சுருந்தவர் பரணிதரன் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர். அந்த எழுத்தாளரை பத்தி தெரியாதவள இருக்க முடியாது. அவர் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதுவார், பயண கட்டுரைகள்லாம், புனித யாத்திரையெல்லாம் பத்தி எழுதுவார். அதுக்கப்புறம் நிறைய அழகான கார்ட்டூன்லாம் வரைவார். இப்ப நம்ம ஆர்கே லக்ஷ்மண்லாம் சொல்றோமோ இல்லையா, அது மாதிரி கோகுலு அது மாதிரி ஒரு கார்ட்டூன்லாம் நல்லா வரைவார். அதுக்கப்புறம் பெரியவாக்கிட்ட ரொம்ப பக்தி எல்லாம் உண்டு அவருக்கு. மெரினாங்கிற பேர்ல நிறைய இந்த குடும்ப பிரச்சனைகள் எல்லாம் டச் பண்ணி நிறைய நாடகங்கள்லாம் எழுதுவார். பெரியவாட்ட அத்தியந்த பக்தி. அவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி. அவருக்கு பெரியவாள் தவிர ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படி ஒரு பக்தி. அவர் ஆனந்தவடன்ல ரொம்ப வருஷம் இருந்தார். ஒரு சமயத்துல அவருடைய சகோதரருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாத போச்சு. அவருக்கு ஒரு வயிற்றுல ஏதோ கோளாறு வந்துடுத்து. அந்த சகோதரருக்கு வேற ஒரு சுவாமியார் கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு, அவர்கிட்ட ஒரு நம்பிக்கை. அவர்கிட்ட போனா அந்த சமயத்துல அவருக்கு வியாதி எல்லாம் அவர் ஏதோ குணப்படுத்திட்டார். அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருந்திருக்கு. ஒருத்தர்கிட்ட ஏதோ ஒரு சக்திகள் அவர்கிட்ட இருக்கும். நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் விசாரம் பண்ணப்படாது. ஒரு நம்பிக்கை தான். அப்படி போய் அவர்கிட்ட போய் வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணிட்டார். அந்த சகோதரர் வைத்தியம் பண்ணிக்க போற போது இவரும் சகோதரர் அழிச்சுன்னு கூட போவார். இவருக்கு எப்பவுமே பெரியவா தான் எல்லாருனாலும் அண்ணாவோ தம்பியோ அவர் அழிச்சுன்னு போய் அடிக்கடி பார்த்ததுனால அவரோட இவருக்கு ஒரு பரிச்சயமும் ஏற்பட்டது. அவர் அந்த பரிச்சயத்தை கொஞ்சம் துஷ்பிரயோகம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். இவர் அடிக்கடி பரணிதரன் அங்க போகும்போது ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார், தனியா ரூம்ல அழிச்சுன்னு போய் வச்சு தன்கிட்ட இருக்கிற சக்தி எல்லாம் காட்டணுன்றதுக்காக என்னென்னவோ வரவழைச்சு கொடுத்தார். உனக்கு என்ன வேணும் போய் சொல்லு. பழனி பஞ்சாமிர்தம் வேணுமா, இந்தா வச்சுக்கோ. பழனியில் அபிஷேகம் பண்ண விபூதி வேணுமா, இந்தா வச்சுக்கோ. திருப்பதி கல்யாண லட்டு வேணுமா, இந்த கல்யாண உற்சவ லட்டு இது வச்சுக்கோ. என்ன வேணும் சொல்ல, காசியிலேருந்து பட்டு வேணுமா, இது வச்சுக்கோ. இப்படி எந்தெந்த ஊர்ல என்னென்ன கிடைக்கும் அது எல்லாத்தையும் இந்தா அப்படின்னு கையில வரவழைச்சு கொடுத்தாரு. அது ஒரு விதமான சக்தி. சில பேருக்கு அப்படி எங்கேயோ இருக்கிற பொருளை எங்க கொண்டு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய சக்தி எல்லாம் உண்டு. இப்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டு எனக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு நீ ஒத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார். பரணிதரன் இதெல்லாம் அவருக்கு மனசுக்குள்ளனா இதெல்லாம் ஒரு மாய வித்தை, இது கண்கட்டு வித்தை மாதிரி அப்படின்னு. இப்ப நிறைய பேர் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்ப பிசி சர்க்கார் மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம் எத்தனையோ வித்தைகள்லாம் காமிக்கிறார். அவர் என்ன பண்ணாரா, ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டி தாஜ்மஹாலுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்கிரீனை போட்டு ஸ்கிரீனை தந்தா தாஜ்மஹாலையே காணாம அந்த இடத்துல. அது இப்படி காணாத போயிடும். இன்னொரு சமயத்துல ஹவுரா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பிளாட்பாரத்துல இந்த வித்தை காட்டுறாராம். அதுக்கெல்லாம் 10 லட்சம் 15 லட்சம் வாங்கியிருக்காரு அந்த காலத்துல அவர். அப்போ ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீனை போட்டு திருப்பி ஸ்கிரீனை திறந்தா அங்க இருக்கிற 5-6 பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்த ஒரு ரயில கூட காணுமா. அது வழியா எல்லாரும் இறங்கி நடத்தி வேற அந்த பக்கம் போயிட்டு திருப்பி இரண்டு பக்கம் திரும்பி வந்திருக்கார். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஸ்கிரீனை போட்டுட்டு திருப்பி திறந்தா எல்லா ரயிலும் வந்துட்டு கூட்டம்லாம் இருந்தது. போய் கேட்டா நாங்க எங்கேயும் போலியே, இங்கேயே தானே இருந்தோங்கிறவா எல்லாரும். இப்படி வித்தை பண்றவாளா இருந்திருக்கா இல்லையா. அதனால அது மாதிரி இவரும் ஏதோ வரவழைக்கிறார், இவர் வித்தை காட்டுறாருன்ற மாதிரி வந்துட்டார். ஆனா அவர் அதோட விடல. நீ ஏன் என்னை பத்தி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தினார். பெரியவாளை தவிர வேற யாரை பத்தி அவர் எழுத மாட்டார். அவர் சமூக நாடகங்கள் சீர்திருத்தமா மக்களுக்கு நல்ல எண்ணங்கள், நம்முடைய கலாச்சாரங்கள், நம்முடைய ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் கெட்டு போகாது இருக்கிறதுக்காக நல் உரைகள் எல்லாம் பெரியவாளுடைய உபதேசங்களாக சொல்ற மாதிரி டிராமா எல்லாம் போடுவார். அவர் புனிதமான பயண கட்டுரைகள்லாம் எழுதுவார். அவரை போய் கம்பல் பண்ணினா இவருக்கு பிடிக்கல, மனசுக்கு கொஞ்சம் கூட ஒத்துக்கவே இல்லை. என்ன பண்றது அப்படின்னு அவர் பதிலே சொல்ல. உடனே அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, இப்ப பாரு இந்த கையால தான் நீ எழுதுற, இந்த கை இனிமே எழுத முடியாத பண்ணிடுறேன் பாருன்னா வலது தோல்ல கையை வச்சு ஒரு அழிச்சிடணும்னா கை இறங்கி படுத்து கீழே. கை இறங்கி படுத்தனா இவரால் கையை அசைக்க முடியல, சாப்பிட முடியாது, எழுத முடியாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆயிடுத்து.
அடாடாடாடா தெரியாதனமா வந்து இவர்கிட்ட மாட்டின்ட்டோமே, இவர் ஏதோ அண்ணா வந்தார், அவருக்கு ஏதோ நம்பிக்கை இருக்கு, அவர் வந்து அதோட பேசாத விட்டுட்டு நாம வந்து இவர்கிட்ட போய் பரிச்சயம் ஆயிடுத்து, இவருக்கு இதனால நமக்கு இடைஞ்சலா வேற ஆயிடுத்து, தொல்லையா போயிடுத்து, என்னடா பண்றதுன்னு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கண்ணீர் மல்க இருக்கும்போது அவர் சொன்னாராம், உனக்கு 1 வாரம் டைம் தரேன், இன்னைக்கு நான் அந்த கையை சரி பண்ணிடுறேன், உன்னை தொட்டு தான் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கிறதுல நீ இருக்கிற இடத்துல உன்னை வச்சா நான் இங்கேருந்து என்ன வேணாலும் உன்னை பண்ண முடியும், 1 வாரத்துக்குள்ள நீ உன் மனசை மாத்தின்னு வா, நீ என்னை பத்தி எழுதுற, என் சரித்திரத்தை நீ எழுதுற நீ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார். இவர் தப்பிச்சேன் போட சொன்ன வெளில வந்துட்டார். வெளியில வந்தவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா, நேர அடுத்த நாள் காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிட்டார். நேர அடுத்த நாள் காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் மகா பெரிவாளை பார்த்து ஓன்னு எழுதார். என்னடா ஆச்சு, என்ன திடீர்னு அடற, உனக்கு என்ன கஷ்டம், உனக்கு பிரம்மச்சாரிக்கு எதிரா கஷ்டம், சாமியாருக்கும் பிரம்மச்சாருக்கும் கஷ்டம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவான், நீ என்னத்துக்கு நீ அடற அது அப்படின்னு கேட்டோன்னா, இல்ல பெரியவா இந்த மாதிரி நடந்தது, எங்க அண்ணா ஒரு சாமியார்கிட்ட போவார், அவர் வைத்தியத்துக்கு ஆயுஷன் பண்ண குணமாச்சு, அதோட அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அப்படி பரிச்சயமாச்சு, அவர் என்னடான்னா என்ன இந்த மாதிரி துன்புறுத்துறார், அவரை பத்தி எழுதணுங்கிறார், ஏதோ வரவழைச்சு வித்தை காமிச்சு தங்கிட்ட சக்தி இருக்குங்கிறார், என்ன மந்திரோபதேசம் பண்றேன் பண்ணிக்கோங்கிறார், எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கல பெரியவா, நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா சொன்னாலாம், டேய் ஏண்டா கவலைப்படுற, உனக்கு நான் இருக்கேன் இல்லையா, உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, அப்படி இருக்க உன்னை யாரும் என்னடா பண்ணிட முடியும், ஒருத்தனும் மேல கை வைக்க முடியாது, உன்னை எதுவும் பண்ண முடியாது, நீ பயப்படவே பயப்படாத, கவலையே படாத, இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் நீ ஏண்டா போற, நீ தானே வீணா வம்ப விலைக்கு வாங்கிட்டு இருக்க, என்னத்துக்கு நீ இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போற, இனிமே அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போகாத, இனிமே நீ போக வேண்டாம், அவரால உன்னை எதுவுமே பண்ண முடியாது, இந்தா நான் உனக்கு பிரசாதம் தரேன், இந்த விபூதி இட்டுக்கோ போ, எந்த பயமும் இல்ல, உன்னை பிடிச்ச எல்லா தூரம் இதுவும் போயிடுத்து, கவலையே படாத போ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா கருணாமூர்த்தி இல்லையா அப்படி அமிச்சாலாம். பெரியவா அப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி நமக்கு துணையா இருக்கும்போது என்ன யாரு நம்மள என்ன பண்ண முடியும், பெரியவா எப்பவுமே எல்லாரையும் சமமா பாக்கிறவா இல்லையா, தன் கூட வரவாள கூட சமமா தான் பாப்பா, தனக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கறாளோ அந்த மரியாதை அவளுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்பா. பெரியவா அப்படியே திக்விஜயமா போயிட்டு இருக்க ஒரு சமயத்துல ஒரு பத்திரிகை நிறுவனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சா. இந்த பத்திரிகை நிறுவனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாக்க அங்க ஆச்சார உபச்சாரம் மரியாதையோட பெரியவாளை கூப்பிட்டு எல்லாம் இது பண்ணா. அந்த தமிழ் பத்திரிகை அது அவ என்ன பண்ணிட்டான்னாக்க ஒரு நிபுணர் ஒருத்தரை ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாத்தையும் விளக்கமா பெரியவாளுக்கு சொல்லி சொன்னா. அவரும் என்ன பண்ணாருன்னா சொல்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டார். என்ன பண்ணிட்டார், பெரியவா கூட ஒரு 5-6 பேர் வந்திருந்தாலும் இல்லையா, அவள்லாம் தள்ளி வெளியில நிலங்க உள்ள வரக்கூடாதுன்னு தடுத்துட்டார். இதெல்லாம் முக்கியமான இடம், இந்த மிஷன் எல்லாம் பத்தி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் பார்க்க கூடாது, தெரிஞ்சுக்க கூடாது, வெளியில நிலங்கோன்ட்டார். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஜாட காமிச்சு அவள்லாம் வாங்குவானார். இவாள்லாம் எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவா, எனக்கு தினம் பணிவிட பண்றவா, அவ இல்லாத நான் எங்கேயும் போறது இல்ல, அவளும் வரட்டும், நீ இன்னொன்னு எனக்கு இதெல்லாம் பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், இத பத்தி எல்லாம் விளக்கமா அவ கிட்ட சொல்லு, அவ புரிஞ்சுட்டான்னா, அவ புரியும்படியா நீ சொன்னேன்னா நானும் அதுல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், இது எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சது நான் என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லு, அவளுக்கு தெரிஞ்சாலும் ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டு, அவ மனுஷாளுக்கெல்லாம் சொல்லுவா, கலந்துப்பா, இந்த விசேஷங்கள்லாம் வந்து அவளுக்கு ஒரு நாலேஜ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லிட்டு அவளுக்கு சொல்ல வச்சாலாம் பெரியவா. இது ஒரு பெரிய கருணை இல்லையோ, தனக்கு கொடுக்கற மரியாதையை தன் கூட வரவாளுக்கும் கொடுக்கணும், யாரையும் அவமானப்படுத்தக்கூடாது, அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதுல பெரியவா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்திருக்கா. இதுல வந்து அவரை மிஞ்சவே முடியாது, யாருமே மிஞ்ச முடியாது, அப்படி இருந்த மகா பெரியவா இருக்கா இல்லையா. அவளை பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்தோத்திரம் நம்ம பாடுவோமே, அவர் குரு இல்லையா, சங்கர குரு இல்லையா, அந்த சங்கர குருவை நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பாடலோட இன்னைக்கு வந்து இந்த நிகழ்வை வந்து நம்ம பூர்த்தி பண்ணலாமா. சரி. शंकर गुरो श्री शंकर गुरो चंद्रशेखर शंकर गुरो शंकर गुरो श्री शंकर गुरो चंद्रशेखर शंकर गुरो कैलासवासनि शंकर गुरो कैवल्य प्रदने शंकर गुरो शैलजा पूजक शंकर गुरो शरणागत रक्षक शंकर गुरो कांचीपुरीशा शंकर गुरो
ಕಾಮಕೋಟಿವಾಸ ಶಂಕರ ಗುರು ವಾಂಛಿತ ಫಲದ ಶಂಕರ ಗುರು ವಂದನೆ செய்தோம் ಶಂಕರ ಗುರು ಕರುಣಾಸಾಗರ ಶಂಕರ ಗುರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಶಂಕರ ಗುರು ಅರುಣ ಸಮಾನನೇ ಶಂಕರ ಗುರು ஆதரித்தருள்வாய் சங்கர குரு மருளை நீக்கிடும் சங்கர குரு மாதவ சீலனே சங்கர குரு அருளை பொழிந்திடும் சங்கர குரு ஆனந்த ரூபனே சங்கர குரு சங்கரன் வடிவே சங்கர குரு ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯನೇ ಶಂಕರ ಗುರು ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯೇ ಶಂಕರ ಗುರು ಮಲರಡಿ ಶರಣಂ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರನ್ ಬಡಿವೆ ಶಂಕರ ಗುರು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯನೇ ಶಂಕರ ಗುರು ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯೇ ಶಂಕರ ಗುರು மலராடி சரணம் சங்கர குரு சங்கர குரு ஸ்ரீ சங்கர குரு சந்திரசேகர சங்கர குரு சங்கர குரு ஸ்ரீ சங்கர குரு சங்கர குரு ஸ்ரீ சங்கர குரு சங்கர குரு ஸ்ரீ शंकर गुरु जय जय शंकर हर हर शंकर श्री गुरुभ्यो नमः राम राम பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா ஷோலாப்பூரில் போகல் ஃபேக்ட்ரியில் இருந்தா. அங்கே போகல் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிறதே தனுர் மாதம் வந்தது. தனுர் மாதத்தில் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்குது, அழகான சிவன் கோவில். அந்த தனுர் மாத பூஜைக்கு அந்த சிவன் கோவிலில் பூஜை பண்ணுறது. அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய தோட்டம். அந்த தோட்டத்தில் போய் பகல்லாம் அங்கே இருந்துடுறது. அப்படி இருந்திருந்தா தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய பார்க் மாதிரி இருக்கும். பார்க்கு அந்த தோட்டத்தில் போய் பார்க்கில் பெரியவா உட்காந்துருந்தா. வெட்ட வழி பகல்லாம் அங்கே உட்காந்துருப்பா. சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா அஸ்தமிச்சோன்னு இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தன்னோட ஜாகிக்கு வந்து இருப்பா. இப்படியெல்லாம் வினோதமாக பெரியவாளோட வாசம்லாம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே சாட்லா ஃபேக்டரிக்கு போவா. இந்த போகல் ஃபேக்டரியில இருந்தா சாட்லான்னு பிரதர்ஸ் சொன்னேன், சாட்லா பிரதர்ஸ் அப்படின்னு. அவளும் பரம பக்தா. உடனே அங்கே போக வேண்டியது. திருப்பி உடனே பாலாஜி மந்திர், இந்த பாலாஜி மந்திருக்கு போக வேண்டியது. இப்படி மாறி மாறி போகல் ஃபேக்டரி, சாட்லா ஃபேக்டரி, பாலாஜி மந்திர், இந்த தோட்டம், அப்படி இப்படின்னு இங்கேயும் அங்கேயுமா அங்கே ஒரே சுத்து. இப்படி டவுன் பஸ் போயிட்டு வராப்புல பெரியவா இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் போயிட்டு வந்திருந்தா. இது எதுக்கு என்ன ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அது ஏதோ சித்தம்போக்கு சிவம்போக்கு அவ்வளவுதான். அப்படி பெரியவா அந்த இருந்துருக்கிறதே அமாவாசை வந்தது. இந்த அமாவாசைக்கு அமிங்கி ஸ்நானம் என்ற வழக்கம் முன்னமே சொல்லியிருக்கோம். அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமான தினங்கள்ல, பௌர்ணமியில, அமாவாசையில வபனம் பண்ணிட்டா, ஏகாதசி, இது மாதிரி முக்கிய தினங்கள் எல்லாம் நல்லா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம். அதுக்காக பெரியவா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவா. பக்கத்துல நதியோ குளமோ இதெல்லாம் தான் பண்ணுவா. வெறும் பாசி பிடிச்ச குளத்துல போய் பண்ணினா அப்படிங்கிறத கூட பார்த்தோம். அப்படி ஏதாவது வசதி இல்லைன்னா என்னன்னா ஒரு பெரிய தொட்டி இருக்கும். இப்போ நாம எல்லாம் பார்த்தேன்னா மாடனா பாத்ரூம்ல பெரிய டப்பு கட்டி அதுல தண்ணீர் ஒப்பிட்டு ஸ்நானம் பண்றாப்புலாம் குளிக்கிறாப்புலாம் இருக்கு. அது கூட ஒரு விதத்துல பார்த்தா சாஸ்திர சம்மதமான விஷயம்தான், சாஸ்திரோக்தமான குளியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாத் டப்ல ஃபுல்லா தண்ணியை ரொப்பிட்டு அதுல அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணினா அதுவும் விசேஷம்தான். அது மாதிரி பெரியவாளும் பண்ணுவா. அதுக்குன்னு பித்தளை தொட்டி கிட்டிலாம் இருக்கும். அதுல தண்ணியை நிறைய ரொப்பி மடியா தண்ணியை ரொப்பிட்டு அதுல அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவா. அது மாதிரி இப்போ இந்த அமாவாசைக்கு பண்ணியானும். அது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கைங்கரியம் பண்ணிடுவா. சொன்னா இந்த பாலாஜி மந்திரில் இந்த கும்பாபிஷேகத்தும் போது சுவாமியை பிரதிஷ்டை பண்றதுக்கு முன்னால இந்த விக்கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஜலாதிவாசம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணி வைப்பா. தண்ணிக்குள்ளேயே
ஒரு கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறது, அப்புறம் தானியாதிவாசம் அப்படின்னு தானியங்களுக்கு நடுப்புற இருக்கிறது, அப்புறம் சயனத்துல இருக்கிறது, இப்படி எல்லாம் பல அதுக்கு ஆகமத்துல இருக்கிற கிரியைகள்லாம் சொல்லியிருக்கு. அந்த ஜலாதிவாசத்துக்காக இந்த சுவாமி விக்கிரகத்தெல்லாம் தண்ணிக்குள்ள வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு தொட்டி கட்டியிருந்தா, அந்த தொட்டி கும்பாபிஷேகம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த தொட்டியை ஒன்றும் மூடிக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ணல, அது இருந்தது. கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் வாழ்க்கெல்லாம் இது ஞாபகம் வந்தது. பாலாஜி மந்திரில் அந்த தொட்டி இருக்கு, அதுல வேணா போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணலாம் ரொப்பலாம் அப்படின்னா உடனே கைங்கரியம் பண்றவா ஸ்ரீகண்டன், பாலுமாமா, இவர் ஏகாம்பரம் எல்லாருமா சேர்ந்து தண்ணியை ரொப்ப அதுல போய் அமாவாசைக்கு ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினா, அன்னைக்கு கிரீஸ் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த இளவரசியான ஐரணி இவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வரதா இருந்தது. கிரீஸ் ராஜ குடும்பம் தான் பெரியவாள்கிட்ட அப்படியே ஒரு பக்தி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அதனால அவ ஃபேமிலியிலேருந்து வந்துட்டே இருப்பா, அப்பப்போ வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டே இருப்பா. அந்த கிரீஸ் ராஜகுமாரி எல்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அதனால கார்த்தால இவ 10 மணி 9 மணிக்கு வரப்போறாங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, அந்த பாலாஜி மந்திரில போய் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டானத்தை முடிச்சு நேரம் இந்த தோட்டத்துக்கு வந்துட்டா. போகல் ஃபேக்டரிக்கு பின்னால் வந்து இந்த தோட்டத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டா. ஏன் அப்படின்னா அதுதான் பெரியவாளோட இங்கிதம், பெரியவாளோட அந்த நிர்வாக திறமை அப்படின்னு சொல்லணும். அதாவது சாஸ்திரத்தை அந்த சம்பிரதாயத்தை பரிபூர்ணமா பரிபாலனம் பண்றதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம். இவாளோ வெளியிலேருந்து வர அந்த ராஜ குடும்பம் கிரீஸ் குடும்பம்லாம் நம்ம இந்து மதத்தை சேர்ந்தவா இல்ல, வேற அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவா. அவளுக்கு பக்தி இருக்கு, ஸ்ரத்தை இருக்கு, நம்மளை விட ரொம்ப சிறந்த பக்தாளா இருக்கா அப்படின்னா கூட அந்த பாலாஜி மந்திர்ல கோவில்ல நமது இந்துக்கள் ஆலயத்தெல்லாம் அந்நிய மத பிற மதஸ்தர்கள்லாம் உள்ள விடுறதுல அது மாதிரிலாம் சில சம்பிரதாயம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கு. இது உடனே நமக்கு கோச்சுக்கிறதுக்கு பிரமேயம் இல்லை. காரணம் இது ஒரு நல்லத்துக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு எப்போ இந்த மதத்திலயும் இந்த கடவுள் வழிபாட்டிலயும் இதுல நம்பிக்கை இல்லையோ அவ உள்ளுக்குள்ள வருவானே, வேண்டாமே. இங்க வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் இது அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு குத்தங்குற சொல்றதுக்கு வரவே வேண்டாம். எல்லா மதத்திலையும் இப்படி வச்சுட்டு இருக்காளே, மற்ற மதத்தெல்லாம் கூட யாரும் அந்நியர்கள்லாம் அந்த உள்ளுக்குள்ள போய் அவளோட மாஸ்கா இருக்கட்டும் அதுவா இருக்கட்டும் அங்கெல்லாம் போறதில்லை அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தை விடுறதில்லைன்னு வச்சுருக்கா. அது மாதிரி சில கோவில்ல சம்பிரதாயம் இருக்கு. அது மாதிரி இந்த பாலாஜி கோவிலும் ஏதான சம்பிரதாயம் இருந்தா இவாளை வந்துட்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நிர்வாகத்து கோவில் நிர்வாகத்துக்கும் சங்கடமா இருக்கும், வந்தவாளுக்கும் சங்கடமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, இந்த வெட்ட வெளியில வந்து பார்க்கில் வந்து உட்காந்துனுட்டா. அவ வரப்போறாங்கிறதுக்கு முன்னால 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னால போய் உட்காந்துனுட்டா. அதுவும் உட்கார்ந்த இடத்துலயும் அழகே என்னன்னா பெரியவா கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. வரவாள்லாம் அப்போ மேற்க பார்த்து தான் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கணும். இது எதுக்காக இப்படி உட்கார்ந்தா வேற ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவாளோட அந்த கரிசனத்தை பாருங்க, தரிசனம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் எதிர்வெயில் அடிக்கும். எதிர்வெயில் அடிச்சதுன்னா கண்ணை கூசும், பாக்குறது கஷ்டம், இப்படி எல்லாம் பல இடைஞ்சல் இருக்கும். அதனால தான் வெயில் தம்மேல பட்டாலும் பரவாயில்லன்னு தான் வெயில் இத்தாப்புல கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. மற்றவாளுக்கெல்லாம் பாக்குறவாளுக்கு தரிசனம் பண்றவாளுக்கு பக்தாளுக்கு ஒரு வெயில் படாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிழக்க பார்த்து திரும்பி உட்கார்ந்துட்டு தரிசனம் கொடுக்குறா. ஏன்னா வரவா ராஜ குடும்பம், அவளுக்கு என்ன வெயில பார்த்திருக்காளா வேனல பார்த்திருக்காளா, அதுவும் கிரீஸ் தேசத்திலேருந்து வந்தவா இருக்கிறவா அங்கேயே இருக்கிறவா. இப்படி அவளுக்கும் சௌரியத்துக்கும்னு வச்சுக்கலாம். இருந்தாலும் இது பெரியவாளோட கருணை. இப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து தரிசனம் கொடுக்கறதுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே மடத்துல ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும், அதுலதான் அவளோட வாசம் இருந்திருந்தா. அந்த மேடையிலேயே தான் உட்காந்து அனுஷ்டானம் பண்ணுவா, ஜபம் பண்ணுவா, தரிசனம் பண்ணுவா, தரிசனம் கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா. கீழே இறங்கி உள்ளுக்குள்ள பிட்சைக்கு ஸ்நானத்துக்கெல்லாம் போறதே என்ன பண்ணுவான்னா, அதுக்கு படி மாதிரி இருக்கும், அடிப்படி மாதிரி இருக்கும். அதுல இறங்கி பின்பக்கமா நமக்கு காமிச்சுன்னு தானே போகணும், போகமாட்டா. இப்படி பின்பக்கம் தான் இப்படி பிடிச்சுன்னு பின்பக்கமாவே இறங்கி போவா. அதாவது இந்த ஜனங்கள்லாம் தான் இறங்குறத கூட தான் தரிசனம் பண்ணட்டுமே அப்படிங்கிறாப்புல. அப்படி ஒரு கருணை. அது மாதிரி இங்க வெயில்ல தான் பார்த்துன்னு வெயில பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு அவளுக்கு தரிசனம். இது வெயில் அப்படி உட்கார்ந்துருந்தா, வெட்ட வெளியில உட்கார்ந்துருந்தா, கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்தா, வெயில் தம்மேல பட்டாலும் பரவாயில்ல, பக்தாளுக்கு சௌரியத்துக்காக பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா அப்படின்லாம் பாக்குறோம். இது பகவானோட குணம். உப்பூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அதுல பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார், வெயிலுகந்த பிள்ளையார் அப்படின்னு பேரு. ராமநாதபுரத்துல இருக்கிற ஒரு க்ஷேத்திரம் உப்பூர் அப்படின்னு பேரு. அந்த உப்பூர்ல இருக்கிற பிள்ளையாருக்கு மேல கூரைகிற ஒன்னும் ஆவரணம் கிடையாது, வெயிலுகந்த பிள்ளையார் அப்படின்னு பேரு. சுசீந்திரத்துல ஹனுமார் இருக்கார், அவருக்கும் மேல வெட்ட வெளியில தான் இருக்கார். இப்படி பல சுவாமிகள்லாம் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல சுவாமி இல்லாமே வெயில்ல தானே இருக்கு. அதுக்கு பெரியவா தெய்வத்திற்குள்ள ரொம்ப அழகா சொல்றா. தன்னோட குழந்தைகள்ல, தன்னோட சிருஷ்டி பண்ணின குழந்தைகள்ல மனுஷால எத்தனை பேருக்கு வீடு வாசல்லாம் இல்லாத தெரு ஓரத்திலையும் மரத்தடியிலையும் அப்படிலாம் கொடுத்துனோம்ன்றாப்புல வெயிலையும் மழையிலையும் நனையறாப்புல இருக்கு.
அதனால சுவாமி என்ன பண்ணாருன்னு அந்த கரிசனமா, ஐயோ இவாள்லாம் நம்ம குழந்தை எல்லாமே இப்படி வெயிலையும் மழையிலையும் நனைஞ்சுட்டு காஞ்சுட்டு இருக்கே, நமக்கு என்ன ஆடம்பரம் வேண்டு கிடக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நாமளும் கொஞ்சமான இப்படி இருக்கலாமே அப்படின்னு சில க்ஷேத்திரங்கள்ல இவரும் வெயிலுக்கும் மழைக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்துட்டு வெட்ட வெளியில இருக்காராம். இது பெரியவாளோட வியாக்கியானம். இந்த வியாக்கியானம் எல்லாமே பெரியவாளுக்கும் பொருத்தம் தான். அப்படி இருந்துன்னு தரிசனம் கொடுத்தா. தாயிற் சிறந்த தயாவானத்துன் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்கிறா. ராத்திரி பேசிட்டு இருக்கிறது, அது சரி நீ எப்ப பாரு எங்கிட்டயே வந்து இருக்கியே, இந்த ஏகாம்பரத்துக்கு கல்யாணம் ஆகி 2 குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கா, அதனால உன் குழந்தைகள் எல்லாம் கேட்காதோ, நீ எப்ப பாரு பெரியவாள்கிட்டயே போயிருக்கே, எங்களோடயே இருக்க மாட்டேங்கிறே, அப்படின்லாம் குழந்தைகள் கேட்காதோ அப்படின்னு பெரியவா கேள்வி கேட்டா. இந்த கேள்வியை இப்படி எதிர்பாராத ஒரு கேள்வி சடனா, இதுக்கு பதில் எப்படி சொல்றது? ஆமான்னு நாம சொல்லிட்டோம்னா அவசரப்பட்டு உடனே பெரியவா என்ன பண்ணுவா, பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுவா. அப்ப போய் குழந்தைகளோட ஆசையை தீர்த்து வை, குழந்தைகளோடயே இரு அப்படின்னு சொல்லிடுவா. அதனால இந்த பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் பழந்துன்னு கொட்டம் போட்டவா அப்படிங்கிறப்பல அவளுக்கு பெரியவாளோட அந்த பாவம் எல்லாம் ரொம்ப புரியும். அதனால இவர் என்ன பண்ணார், ஒன்னும் பதில் சொல்லல. ஆனா பெரியவா மூஞ்சியை பார்த்துட்டு இருக்கா இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டோம். உடனே அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவா அனுகிரகத்துல அவருக்கு வாக்குல எல்லாம் வாக்கு ஸ்வரூபமாவும் அவ தானே இருக்கா. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல அப்படி கேட்க மாட்டா, நீ மட்டும் எப்ப பாரு பெரியவாளை போய் பார்த்துன்னு பெரியவாளோடயே இருக்கே, எங்களை அது மாதிரி அழிச்சுன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி வைக்க மாட்டியா, எங்களையும் அழிச்சுன்னு போக மாட்டியான்னு கேள்வி கேட்பா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு, இந்த பதில சொன்னோன்னு பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம், பரம சந்தோஷம். அப்படியா அப்படியா குழந்தைகள் கேட்கும், ஆசைப்படும் அப்படின்ட்டு. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, உடனே உங்க ஊருக்கு ஆத்துக்கு போன் பண்ணி தக்க துணையோட குழந்தைகள்லாம் இங்க அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்ட்டா. யாரு வராளோ அங்கேருந்து அவள்கிட்ட பத்திரமா அந்த குழந்தைகளை அழிச்சுன்னு வர சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி, குழந்தைகளை இங்க உடனே அழிச்சுன்னு வா, அவளுக்கு ஆசை தீர அவளும் இங்க இருக்கட்டும், தரிசனம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு. இது ஏகாம்பரத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு கிருபை, என்ன ஒரு கருணை. இது எதனால இப்படி திடீர்னு ஏதோ ராத்திரி படுத்துட்டு இருக்கிறதே பேசுற பெரியவா இது மாதிரி கேள்வி கேட்டு இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்றான்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. இங்க எங்கேயோ மெட்ராஸ்ல இருக்கிற பட்டணத்துல இருக்கிற அந்த குழந்தைகளுக்கோ அவர் சம்சாரத்துக்கோ யாருக்கு என்ன தாபம் வந்திருக்குமோ தெரியல. அதாவது அந்தரியாமையா எல்லாத்துலயும் சர்வாந்தரியாமையா இருக்கிறதுனால யாராரு மனசுல என்னென்ன குறை, என்னென்ன ஆசை, அவளோட அபிஷ்டங்கள் என்ன, அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தானே பகவானான அவ இருக்கா. அதுவும் சேர்ந்தது போல இருக்கு. அவளுக்கு தரிசனம் என்ற காலம் கனிஞ்சு கொடுத்து வேலை வந்துடுத்து. அதனால பெரியவா அப்படி ஏற்பாடு பண்ணி வை அப்படின்னு சொன்னா. இவரும் உடனே போன் பண்ணி, பிரதோஷம் மாமா தான் எப்பொழுதும் பிரதோஷத்துக்கு தரிசனத்துக்கு வராளு, அப்போ பிரதோஷம் மாமா வரர், ராமநாதன் செட்டியார், டாக்டர் வேல் முருகேந்திரன், முருகேசன், இப்படி பல பக்தாள்லாம் சேர்ந்து வரத்தே இவா எல்லாரோடையும் பத்திரமா அழிச்சுன்னு வர சொல்லி பிரதோஷ மாமாவுக்கு சொல்லி, ஏகாம்பரத்தோட சம்சாரம் குழந்தைகள் எல்லாருமா பெரியவாள்கிட்ட வந்து சேர்ந்தா பொங்கல் சமயத்துக்கு அங்க வந்திருக்கா. அதுக்கு முன்னால வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிக்கிறா. தரிசனம் பண்ணா அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரே பரம சந்தோஷம். ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னா, நீ என்ன பண்ணு, பக்கத்துல துளஜாப்பூர்ல பவானி ரொம்ப விசேஷம், அதே மாதிரி பண்டர்பூர் பெரிய க்ஷேத்திரம் பாண்டுரங்கன் விசேஷம், குழந்தைகள் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கா, அதனால இவாளை அழிச்சுன்னு போய் எல்லா இடத்துக்கும் தரிசனம் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் அவள்லாம் அழிச்சுன்னு போனாரு. எல்லாம் அந்த என்னென்ன க்ஷேத்திரம் பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தா ஒரு நாளைக்கு இந்த குழந்தைகள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கா. அந்த ஏகாம்பரோட பொண்ணு புள்ள அவ 2 பேரும் ராத்திரி உட்காந்து வச்சுன்னு பெரியவா தனியா உட்காந்து பேசின்னு இருக்கா. ஏகாம்பரத்துக்கே தெரியாது, வேதபுரி சாஸ்திரில அவர் தான் பக்கத்துல இருந்தார். அந்த பையன்கிட்ட கேட்டா, உங்க அப்பா இங்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போனாலா, என்ன பண்ணா ஏது பண்ணா, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்லாம். குழந்தைகளோட சுபாவம் இல்லையோ, அங்கங்க போனாக்கா இது வாங்கி கொடு அது வாங்கி கொடுங்க, என்ன வாங்கின உங்க அப்பாட்ட கேட்டியா, வாங்கி கொடுத்தாளா என்ன அப்படின்னா, ஒரு பொம்மை, குதிரை வண்டி பொம்மை ஒண்ணு, அதை வாங்கிட்டு கொடுத்துருக்கு. இந்த குழந்தை கேட்டிருக்கான், அப்பா வாங்கி கொடுத்துருக்கா. என்ன வாங்கி கொடுத்தான்னா, இந்த குதிரை வண்டி பொம்மைன்னா பொம்மையை கொண்டு வான்னா பார்த்துட்டு இருக்கா. இந்த பொம்மையை பார்த்தா கூட இன்னொரு அவரோட ஏகாம்பரம் பொண்ணும் இருக்கே, அவ 2 குழந்தைகளையும் வச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கா. பொம்மை இந்த குதிரை வண்டி பொம்மையை பார்த்துட்டு பெரியவா சொல்றா, குதிரை வண்டி வாங்கிட்ட, இந்த வண்டியில உங்க அக்கா உட்காத்தி வச்சுன்னு ஓட்டின்னு போவியா நீ அப்படின்னு பெரியவா கேட்கிறா. அந்த பையன் ஓட்டின்னு போவேன் அப்படிங்கிறோம். உடனே இந்த பொண்ணு சொல்றது, நான் கூட ஓட்டுவேன் பெரியவா, நானும் ஓட்டின்னு போவேன் அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் அந்த குழந்தைகளோட விளையாடிண்டு அதுகளை சந்தோஷப்படுத்திட்டு இப்படி இருக்கா பெரியவா. இந்த குழந்தைகளோட விளையாண்டு சந்தோஷப்படுத்துவா அப்படின்னு பல நிகழ்ச்சிகள் ஞாபகத்துக்கு வருது. பெரியவா ஒரு குழந்தைகள்லாம் வந்தாக்கு தரிசனத்துக்கு வந்தா அந்த குழந்தைகளா எப்படி இருப்பா, அந்த குழந்தைகள்கிட்ட எப்படி பிரியத்தை காமிப்பா அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கும்.
நமக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே சொல்றது, பெரிய பிரம்மனிஷ்டாலாம் ஞானிகள்லாம் எப்படி இருப்பான்னார், குழந்தைகள் மாதிரி இருப்பா இல்லையா பைத்தியம் மாதிரி இருப்பா அப்படின்னு சொல்ற. நாமள்கிட்ட இதை ரெண்டையுமே நிதர்சனமா பெரியவாள்கிட்ட பார்க்கலாம். ரெண்டு விதமாவும் இருப்பா. முதல்ல பார்த்தோம் இங்கேருந்து அங்கே போவா, அங்கேருந்து இங்கே போவா, என்ன காரணம் காரியம்னு தெரியாது, அலைஞ்சுட்டே இருப்பா அப்படிங்கிறோம். அப்படியும் இருப்பா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளா இருக்கா. ஒரு பையன் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் வந்திருக்கா, அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. அந்த பையனுக்கு பழக்கம் என்ன அப்படின்னா, யாரான விஐபிஸை பார்த்தா, முக்கியமான மனுஷாலாம் பார்த்தா ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறது அப்படின்னு ஒரு கொல்லியோ, அது மாதிரி ஆட்டோகிராஃப் வாங்குற பழக்கம் போல இருக்கு. உடனே அந்த பையன் என்னன்னா பெரியவாள்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வேணும்னு கேட்டான். இது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அவ அப்பா அம்மாக்கே மடத்துல பெரியவா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்கிற சம்பிரதாயம் அவ தெரிஞ்சுவா. அதனால இல்ல கேட்கக்கூடாது, அப்படி இல்லை இங்கே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏதோ சமாதானப்படுத்துறா. ஆனா இந்த குழந்தை கேட்டுட்டான். பெரியவா உடனே சொல்றா, நீ என் குழந்தைய ஒன்றும் சொல்லாத, அவனு நானும் பேசிட்டு இருக்கோம், அவன் என்னமோ என்கிட்ட சொல்லிக்கிறான், நான் பாத்துக்கிறேன் அவனை அப்படின்ட்டு. என்ன வேணும் உனக்குன்னு? இல்லை பெரியவா கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும், ஆட்டோகிராஃப் வேணும் அப்படின்னு அந்த நோட்டை நீட்டினான். உடனே பெரியவா அதில் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிய அப்படின்னா, ஆமாம் போற விஐபிஸ்லாம் வாங்குவேன் அப்படின்னு. யார்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன், இவாள்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன், அவள்கிட்டலாம் வாங்கிக்க எல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா சொல்றா, நான் உன்ன மாதிரி சின்ன பையனா இருக்கிறதே ஸ்கூல்ல படிக்கிறதே பேனா பிடிச்சி எழுதிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் இது மாதிரி சாமியார் ஆனதுக்கப்புறம் பேனா பிடிச்சி எழுதுறதையே விட்டுட்டேன். நான் பேனாவே தொட்டு எழுதுறது இல்லையே, நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதனால என் கையெழுத்து நானே போட முடியாது இப்போ அப்படின்னா. இது சொன்னா அந்த பையனுக்கு என்ன இதோட தாத்பரியம் எல்லாம் புரியுமா? அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல, பேசாத இருந்தான். உடனே பெரியவா சொல்றா, குழந்தை ஆசையை கேட்டுது, இல்லைன்னா ஏமாந்து போகும், அதனால குழந்தையோட ஏமாற்றப்படாது, இரு அவனுக்கு ஏதானும் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண, மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னா. உடனே ஸ்ரீகாரியம் மேனேஜர் வர வந்தா பெரியவா சொல்றா, இந்த பையனுக்கு என்னோட கையெழுத்து வேணுமா, ஆட்டோகிராஃப் வேணுமா, அதனால ஒண்ணு பண்ணுங்க, மடத்துல அதாவது பெரியவாள்கிட்டேருந்து ஆசி செய்தி வாங்குறது இதெல்லாம் அது ஸ்ரீமுகம் அப்படின்லாம் சொல்லுவான். அவ கொடுக்கறதே என்ன பண்ணுவா, எல்லாத்தையும் அவ சொல்ற அந்த வார்த்தையெல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியில் அவளை கையெழுத்துக்கு மேல நாராயண ஸ்மிருதி அப்படின்னு போட்டு காஞ்சி காமகோடி பீடாதி வீரர் அப்படின்லாம் போடுற வழக்கம் போட்டு, அது முத்ர குத்துற வழக்கம், ஸ்ரீமுகம் அப்படின்னு அந்த முத்ர குத்துற வழக்கம் அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஸ்ரீமுகம் எல்லாரும் கொடுக்குற வழக்கம். இதை மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி, அதனால இது மாதிரி என்னோட கையெழுத்துக்கு மேல அந்த போட்டு நாராயண ஸ்மிருதின்னு போட்டு இப்படிலாம் ஸ்ரீமுகம் கொடுக்குறாப்புல இந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணி இந்த நோட்டை எடுத்துன்னு போய் இந்த பையனை அழிச்சுன்னு போய் என்னோட பெயரை எழுதி அதுல இது மாதிரி இந்த சீல்லாம் வச்சு கொடு அப்படின்னு. மேனேஜருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது, ஏதோ ஒரு குழந்தை கேட்டுது அப்படின்னா அதுக்கு தெரியுமா, விவரம் தெரியல, அது கேட்டிருக்கு அப்படின்னா உடனே அது சீரியஸா எடுத்துன்னு பெரியவா நம்மளை மெனக்கெட்டு காரியத்திலேருந்து கூப்பிட்டு இப்படி பண்ண சொல்றாள். சரி உடனே அந்த பையனை அழிச்சுன்னு போனார், அந்த நோட்ல வாங்கிட்டார், பெரியவாளோட திருநாமத்தை எழுதினர், கீழே நாராயண ஸ்மிருதின்னு போட்டார், இந்த சீல் எல்லாம் வச்சார், எல்லாத்தையும் பண்ணி குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டார். அந்த பையனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினா அப்படி நோட்டை வாங்கி கிருகிருன்னு கிறுக்கி தான் கொடுத்து பார்த்துருக்கான். இவர் என்னமோ பெரிய ஆள்லாம் அழிச்சுன்னு போறா, அங்க போறா இங்க போறா, சீலை வைக்கிறா, அதுக்கு ஏகப்பட்ட சாங்கோபங்கள்லாம் இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த நோட்டை வாங்கிட்டு ஒரே குதிச்சுன்னு வந்தான். பெரியவா ஆட்டோகிராஃப் கிடைச்சிடுத்து அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே இந்த குழந்தை வருது. இந்த குழந்தைய விட அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த குழந்தை முதல்ல கேட்கறது இவ பயந்தா, பெரியவா என்ன சொல்றாளோ ஏது சொல்றாளோன்னா. ஆனா இப்படி பெரியவா இப்படி பண்றத பார்த்தோம்னா அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த குழந்தை வாங்கிட்டு இவாள சந்தோஷப்பட்டா. உடனே பெரியவா உனக்கு சந்தோஷமா இப்போ திருப்தியா அப்படின்னா, ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம்னு அந்த குழந்தை ஆனந்தப்பட்டது. உடனே பெரியவா எடுத்து சொல்றா, பாரு இப்ப நீ என் கையெழுத்து கேட்ட நான் உனக்கு போட்டு கொடுத்தேன், அதே மாதிரி நான் ஒண்ணு கேட்பேன், நீ பண்றியா அப்படின்னா. பண்றேன் அப்படின்னா, உங்க கையெழுத்தை எனக்கு போட்டு கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு. இவன் ஆட்டோகிராஃப் புக்கு வச்சுருக்கான், பெரியவா கையெழுத்து போடலாம். பெரியவாள்கிட்ட இவன் என்ன எப்படி கையெழுத்து போடுறது? உடனே பெரியவா சொல்ற, திருப்பி மேனேஜரை கூப்பிடுன்னா. கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட சொல்றா, நம்ம மடத்துக்கு விஐபிஸ் எல்லாம் வந்தா, விசிட்டர்ஸ் வந்தா, அந்த விசிட்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு போவாள் இல்லையோ, அந்த ரிஜிஸ்டர்ல இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் இவனையும் எழுதி கையெழுத்து போட சொல்லும் அப்படின்னா. இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் அந்த விஐபி ரிஜிஸ்டர்ல, விசிட்டர்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ல அந்த குழந்தை தன்னோட கையெழுத்தை போட்டுட்டும் வந்தது. அந்த பையனுக்கு இன்னும் புடிபடல சந்தோஷம். பெரியவா நமக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா நம்மளோட கையெழுத்தை வாங்கி விட்டாளே அப்படின்னு அந்த குழந்தை ஒரே சந்தோஷம். ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு, பார்த்துருந்த பக்தாளுக்கெல்லாம். என்ன பெரியவா இவ்வளவு சௌலபியம், இவ்வளவு வாத்சல்யம், அது எது குறிச்சுது அப்படின்னாரு. விஐபி கையெழுத்து போடுறாப்புல இருந்தது. ஒரு விஐபி ரெஜிஸ்டர்ல பிரைம் மினிஸ்டரும் பிரசிடென்ட்டும் இவாளும் வந்தா கையெழுத்து போடுற ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல ஒரு வாண்டு குழந்தை, விவரம் தெரியாத குழந்தை கையெழுத்து போடுறது, அதுக்கு பெரியவா
போடுன்னு சொல்றா அப்படின்னா யாரு கண்டா? நமக்கு என்ன தெரியும்? பிற்காலத்துல அந்த குழந்தை எப்பேற்பட்ட விஐபியா வரப்போறதோ வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது நமக்கு. இதான் பெரியவாளோட அந்த குணவிசேஷம். யாரு எப்படி போறோமோ அப்படி அவளுக்கு ஏத்தாப்புல பழகுவா. அதே மாதிரி இவ நுங்கம்பாக்கத்துல யாத்திரையில இருந்தா பக்தாள்லாம் வாவா எங்க வீட்டுக்கு வரணும் உங்க வீட்டுக்கு வரணும்லாம் கூப்பிடுவா இல்லையா, உபச்சாரம் பண்ணுவா இல்லையா, அப்படி பெரியவா அப்படி பக்தாள வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கா. பெரியவா போறதே ஒரு பெரிய பின்னாலேயே கும்பல்லாம் போகும், ஒரு வேடிக்கையா இருக்கும். யாரா இருந்தாலும் நின்று பாக்குறாப்புல தான் இருக்கும், கூடவே போறாப்புல இருக்கும். அப்படி பெரிய ஒரு இடமா போயிருந்துக்கிறதே அந்த நுங்கம்பாக்கத்துல ஏதோ விளையாண்ட ஒரு பையன், ஏதோ ஒரு தெருவில் இருக்கார் அந்த பையன். அந்த பையனும் இந்த வேடிக்கையெல்லாம் பார்த்துன்னு கூடவே வந்துட்டு இருக்கான். இப்படி கொஞ்சம் தூரம் வந்தோடனே பெரியவா வீடு விடா போயிட்டு வரத்தை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு தோணிடுத்து, ஓ பெரியவா வீடு விடா போறா போல இருக்கு, அதனால நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு ஆசை. அதனால என்ன பண்ணினா கூட்டத்துல கிடுகிடுன்னு உள்ளுக்குள்ள போய் பெரியவாக்கு முன்னாடி சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்டான். கைங்கரியம் பண்ணிந்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளை திடீர்னு யாரோ ஒரு வாண்டு சார்னு கூப்பிட்டா, யாருமே இப்படி கூப்பிட்டது இல்லை, சம்பிரதாயம் இல்லை, பழக்கம் இல்லை. அதுவும் ஒரு சின்ன பொடிப்பையே முன்னால வந்துட்டு சார் எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடறானே அப்படின்னு. உடனே கூட இருக்குவா தள்ளின, அப்படிலாம் கூப்பிடக்கூடாது, பெரியவாள் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, அந்தன போ அப்படின்னு அவனை அந்தன தள்ளினா. அந்த பையனை அந்த கூட்டத்துல அந்தன போயாச்சு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி அந்த பையன் வந்தான் கூட்டத்துல. திருப்பி முன்னால வந்து சார் எங்காத்துக்கோங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டான். இப்படி ஒரு தூரம் 2 தூரம் 3 தூரம் இப்படி இந்த பையன் கூப்பிட்டுட்டே வரான். கொஞ்சம் தூரம் போக 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 இப்படி கூப்பிட்டுட்டே வந்தா கூட இருக்கவளும் அவனை தள்ளின்னு அந்த விரட்டின்னு வரா. ஆனா இது பெரியவா கவனிச்சாளா கவனிக்கலையா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. என்ன பண்ணினா கவனிச்சாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, இப்படி பெரியவா போக வேண்டிய இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு தன்னோட ஜாகைக்கு வரணும். அப்போ ஒரு ரோடு இப்படி வலது பக்கம் இடது பக்கமா தெரிகிற ஒரு பெரிய ஜங்ஷன், அங்க வரத்தே வந்து நின்னுண்டு உடனே கேட்டா இவ வந்து நிக்கிறதுக்கும் அந்த பையன் திருப்பி வந்து இன்னொரு டர்ன் கூப்பிடுறதுக்கும் ரெடியா இருக்கு. வந்து இப்படி முன்னால நிக்கிறான், கூப்பிட போறான், திருப்பி சார் எங்காத்துக்கு வரணும்னு. அப்படி சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே கைங்கரிமன்ட்ட கேட்கிறா, கண்ணா சாரா எந்த துறையில இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னா. இப்பதான் அந்த குழந்தை 4 தரம் கூப்பிட்டது பெரியவா காலைல வாங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு புரிஞ்சுது. இப்ப பெரியவாளே கேட்டுட்டாளே சாரா எங்க இருக்குன்னு கேளுன்னு உடனே கைங்கரிமன் வாங்கிட்டா, எங்கடா இருக்கு உங்க அர்த்தம் பெரியவா கேட்கிறா அப்படின்னா. இந்த தெருவில் தான் இருக்கு அப்படின்னு இடது பக்கத்துக்கு காமிச்சான். சரி அப்பவா சாராத்துக்கு போகலாம் போ அப்படின்னு பெரியவா கிளம்பிட்டா அந்த பையன் இருக்கிற தெரு பக்கம். கைங்கரி மண்ணவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ ஒரு சின்ன குழந்தை ஏதோ எங்காத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிடுறது, இதை வச்சுட்டு போய் பெரியவா சீரியஸா எடுத்துன்னு போறாளே, அவ யாரோ என்னமோ ஒன்னும் தெரியலையே அப்படின்ட்டு உடனே என்னமுன்னா அந்த பையன் யாரா அவங்க அப்பா அம்மா யாரான்னு இருந்தா வர சொல்லிட்டா பெரியவா அவங்க ஆத்துக்கு வந்துருக்கா, போய் முன்னால போய் சொல்லு அப்படின்னா. உடனே அந்த பையன் ஓடுறான் ஆத்துக்கு. ஓடி அப்பா அம்மாட்ட சொன்னா அவளுக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல. அதுக்குள்ள பெரியவா வந்தாச்சு ஆத்து வாசலுக்கு. வந்தா அந்த பையன் வாங்க வரணும்னு உள்ள கூப்பிடா. அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன பண்றது, கையும் ஓடல காலும் ஓடல, அவளுக்கு பூர்ணகும்பம் தயார் பண்றதுக்கு கூட நேரம் இல்லை. பெரியவாவுக்குள்ள வாசல்ல வந்தாச்சு. உள்ளுக்குள்ள போனா அந்த பையன்கிட்ட கேட்டு வீடு முழுக்களும் போய் சுத்தி பார்த்தா எல்லாம் பண்ணிட்டு வெளியில வந்து இந்த குழந்தைகிட்ட கேட்கிறா, உனக்கு திருப்தியா அப்படின்னா. அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான், ஒரே சந்தோஷம். அவ அப்பா அம்மாவுக்கு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. எப்படி இருக்கு அந்த வீடுன்னர், குச்சேல கிரகம் மாதிரி இருக்கு. பரம சாதாரண ஏழை குடிசை, அதுக்கு போறா பெரியவா. அதுவும் கூப்பிட்டது ஒன்றும் யாருன்னர், ஒன்றும் விவரம் தெரியாத ஒரு குழந்தை சார் எங்காத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா உடனே நேர அந்த வீட்டுக்கு தான் போறா. இதான் பெரியவாளோட மனோபாவத்தை காமிக்கிறது. மனோபாவம் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு ஏது மனசு, அதுக்கப்புறம் பாவம் அப்படின்னு நம்மளோட மனோபாவத்துக்கு ஏத்தாப்புல அவ ஈடு கொடுத்துன்னு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. இப்படி யாரானும் நாமளே போவோமா, ஒரு சின்ன குழந்தை விளையாட்டா எங்காத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டா நம்ம போயிடுவோமோ, சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டோம். இப்படி சர்வசாதாரணமா இருக்கணும், நாமளே இதெல்லாம் சாதாரணமா எடுத்துக்க மாட்டோம், அலட்சியப்படுத்துவோம். அப்படின்னா பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறவா, எதிராஜனா இருக்கிறவா, பீடாதிபதியா இருக்கிறவா ஒரு குழந்தை கூப்பிட்டா உடனே அவ விட்டு கொடுப்புறா. அவ்வளவு எளிமைன்னு அர்த்தம், பக்த சுலபன்னு அர்த்தம். அதுதான் குறிக்கிறது. இப்படி குழந்தைகளா அவளை சந்தோஷப்படுத்தின்னு பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இவ குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ மிருத்திகையால தான் மண்ணை தான் தேய்ச்சின்னு குளிப்பா. அப்படி குடிக்கிறதே ஒரு பையன் பார்த்து இந்த பையன் அவ அப்பா அம்மா ஐயே தாத்தா என்ன மண்ணை தேய்ச்சிக்கிறா அப்படின்னு கேட்கறது. அவ அப்பா அம்மா சொல்லப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறது. பெரியவா சொல்றா, அதுவா நீ குளிக்கிறதே சோப்பு தேய்ச்சிப்பி இல்லையோ, இது என்னோட சோப்பு, அதை தேய்ச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு வேல் சொல்லிட்டு பெரியவா ஸ்நானம். இப்படி எதுவா இருந்தாலும் அலட்சியப்படுத்தாத அத்தனை பேருக்கும் அனுகிரகம் என்று
கிருபாளு கருணா சிந்து அபார கருணா சிந்தும் அப்படிங்கிறமே அதுக்கு உருவம் அப்படின்னு தெரிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். சச்சயனே மிக்க தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் விச்சயனே விட்டுடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் பச்சையனே செய்ய மேனியனே உண்பட அரவக் கச்சையனே கடந்தாய் தடம் தாள அடற்கரியே அடற்கரிவோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் அடற்கரிவோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டற்கு அல்லால் தொடர்க்கு அறியாய் சுடர்மாமணியே சுடு தீச்சுழல கடற்கரிதாய் எழுநஞ்சு அமுதாக்கும் கரை கண்டனே கண்டது செய்து கருணை மட்டு பருகி கழித்து மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர்த்தாள் பண்டு தந்தாற்போல் பணித்து பணி செய்ய கூவித்து என்னை கொண்டு எந்தாய் களையாய் குதுகுதுப்பே குதுகுதுப்பின்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரையார்ந்து இனிய மதுமது போல் என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து இனிய மதுமது போன்று என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து எதிர்வது எப்போது பயில்
பிறவி கையிலை பரம்பரனே கையிலை பரம்பரனே பரம்பரனே நின் பழடியாரொடும் பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் மென்முயல் கரையின் அரும்பரனேரை தணிந்தாய் அரும்பரனேர் வைத்து அணிந்தாய் பிறவி ஐவாய் அரவம் பொறும் பெருமான் வினையே பொறும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும் புறவே பொதும் புரு தீப்போல் புகைந்து எரிய புலன் தீக்கதுவ வெதும்புருவேனை விடுதி கண்டாய் விரையார் நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தே முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தேன் அவிர்சடைவானத்து அடலரை அரைசே அறியாச் சிறுவன் பிழைக்கு அஞ்சல் எண்ணினல்லால் விரைசேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெண்ணகை கருங்கள் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா நகை கருங்கண் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா பொற்பத புயங்கா வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினைத்தான் வந்து அடர்வனவே அடரு புலனால் நிற்பிரிந்தஞ்சி
அஞ்சுல் நல்லாரவர் தம் விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் சுடரனையாய் எரியும் சுடரு அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே தொடர்வரியாய் தமியேன் தனினீ தனித்துணையே தனித்துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய் தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய் வினையேனுடைய மனத்துணையே வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன் வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன் தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையில் பட்டு மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய் வலையில் பட்டு மிலைத்தலைந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மதியில் ஒற்றை கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்முதலே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாளா என் வாழ்முதலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும்
ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.